वेलकम टू डी अकैडमी। अज आप कुछ जो प्रीवियस क्लास तो कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम्स करके क्लास फुल अपलोड नहीं हो पाई, उस दे लिए जो प्रीवियस क्लास के कुछ टॉपिक्स रह गए सी अपने सोलर सिस्टम के या सन के, उन्होंने अज आप क्लीयर करते हुए अगे अर्थ वाल बढ़ांगे। चलो जी, आप गल कर रहे सी सन स्पॉट्स से, जो सन के उपर स्पॉट्स पाए जाते हैं जिथे 1500 डिग्री सैल्सीयस आले दुआले नूं तापमान घट जाता है, उन्होंने बोलिया जाता सन स्पॉट। हुण सन के उपर स्पॉट्स ने गे, इस तरह ही ये दो कंसैप्ट हो रहे हैं, एक सोलर विंड्स एंड एक सोलर फ्लेयर्स। जो तुहाडियां सोलर विंड्स ने वो की होंदियां ने, ये की होंदा जी सन के उपरों इतों जिन्नी भी रोशनी जा रही है, जिन्ने भी फोटोन्स ने गे, जिन्नी भी एनर्जी वो बाहर कढ़ रहा है फोटोन्स के जरिए, जिन्नी एमिट हो रही है सारे पासे एमिट हो रही है, उन्होंने बोलिया जाता सोलर विंड्स। जिन्नी भी रोशनी बाहर जा रही है वो उन्होंने सारे बोलिया जाता सोलर विंड्स, सारे तक पहुँचती है वो मोस्ट ऑफ वो स्पायरल तरीके दे नाल पहुँचती होंदी हैगी वे दे नाल सारे किते, इनू बोलिया जाता सोलर विंड्स। एंड इस दे विचों समटाइम्स सन दे विचों की होंदा हाई एनर्जी रेडिएशन नाल कुछ ये ब्लास्ट होंदे ते कुछ हाई एनर्जी रेडिएशन ये तो बाहर निकलती है, उन्होंने बोलिया जाता जी सोलर फ्लेयर्स। तो जो कई बार वो निकल जाती है तो काफ़ी दूर तक वो सन का ग्रेविटी एरिया छड्ड के जां सन दे नाल बिल्कुल टुट के इधर तुहाडे जो प्लैनेट्स ने उन्हां वाल वधना शुरू कर दिंदी है। तो सोलर विंड फ्लेयर्स नाल की हुंदा, जो तुहाडा अर्थ है उहदे नाल इह तुहाडी जो अर्थ दे रेडियो कम्यूनीकेशन हैगी जां तुहाडी एक उहदे नाल एक डिस्टरबेंस क्रिएट होंदी हैगी सोलर फ्लेयर्स दे नाल, वो एक डिस्टरबेंस का एक पार्ट बनते हैं जो तुहाडे सोलर फ्लेयर्स ने दूर जाते हैं उन्हां दे नाल। इसे दे नाल ही एक तुहाडा की कहते उन्होंने अरोरा, अरोरा एक फिनोमिना तुहाडा जो हुंदा हैगा क्रिएट होंदा है इसे चीज़ों के नाल। उहदे विच की हुंदा जी अरोरा दे विच की हुंदा हैगा जो तुहाडे पार्टिकल्स नेगे सन दे विचों निकलदे नेगे लगातार इमिट होंदे रहंदे नेगे। हुण इहदे विच की है तुहाडा अर्थ है, अर्थ टेढ़े एक्सिस ते घूम रही है 23 डिग्री इदा एक्सिस ते घूमदी आओ। इत्थे जो अरोरा साउथ ते नॉर्थ ते साउथ पोल के उपर वह बनता है, अंटार्कटिका एंड नॉर्वे वगैरह साइड ते ये चीज़ बनती हैगी। ਇਹਦਾ बनने का कारण की है, जो अर्थ घूम रही है तो अर्थ घूमन के नाल इदा घूमती है, एक एनर्जी बाहर नूं सिੱਟਦੀ है, एक मोशन बनता उन्होंने कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे मोशन के नाल जो तुहाडे साउथ ते नॉर्थ नेगे ये नाल जो तुसी किसी चीज़ में इदा घुमाओगे वो जो साइडा वाला पोर्शन है वो बाहर नूं इमिट करेगा तो सेंटर वाला उपरला पोर्शन वो अंदर नूं खिंचेगा। जिस तरह तुहाडे साइक्लोन्स वर्क करते हैं या टॉर्नेडोज वर्क करते हैं, सेंटर की आई होंदी है वो वीक होंदी है, वो सेंटर वाला पोर्शन अंदर नूं खिंचदा। हुण जो तुहाडे वो फ्लेयर्स निकलदे हैं जो पार्टिकल्स जो सन दे आउंदे नेगे सोलर विंड्स होंदियां ने, वो जो आउंदियां ने वो तुहाडे इत्थे आके आइनोस्फेयर दे विच वो स्टक कर जांदियां ने। तो आइनोस्फेयर दे विच ही तुहाडे कोल चार्ज पार्टिकल्स होंदे ने जिन्हां दी मदद नाल तुहाडा रेडियो कम्यूनीकेशन पॉसिबल होंदी है। तो वो आइनोस्फेयर के चार्ज पार्टिकल्स नाल टकरा के कंडक्ट करके टकरा के उन्होंने ट्रैप हो के उत्थे एक बहुत ही सुरा फिनोमिना क्रिएट करते हैं। नॉर्वे फिनलैंड के जो देखा जाता है, जो तुम पिक्स के देखते होंगे या इंटरनेट के उपर अजकल देखते होंगे छोटे छोटे इगलूज होंगे ने, उन्होंने उपर हरियां हरियां लाइटां आकाश के इदा घूम रही होंदियां ने, वो होंगे ने औरोराज। वो तुहाडे सोलर दे करके ही ये प्रोड्यूस होंगे ने। चलो जी, ये से अपना सोलर का कंसैप्ट। अज आप गल करते हैं प्लैनेट्स की। सो बेसिकली अपने को 8 प्लैनेट्स नेगे जो पाए जाते हैं सोलर सिस्टम के विच। सारे नूं पहला आ जाता मरकरी जो आप डिस्कस कर ही लिया सी, वीनस अर्थ मार्स, उस तो बाद जुपीटर सैटर्न यूरेनस एंड नैपचून। इस दे विच की हुंदा जी सन तो लैके मार्स तक जिन्ने प्लैनेट ने एक ने, उस तो बाद एक इत्थे विचाले एस्ट्रॉयड बैल्ट स्टार्ट हो जाती है। मार्स तो बाद एस्ट्रॉयड बैल्ट स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक तुहाडा ग्रह किस तरह फॉर्म होए वो एक लाइव एग्जाम्पल है, एक लाइव फिनोमिना बन सकता है जो तुहानूं दस सकता है कि किस तरह ग्रह आले दुआले सन दे घूमते सी, किस तरह पत्थरां दे टकराउण नाल वो ग्रैस दे एस्ट्रॉयड्स दे आपस दी टक्कर नाल उन्हां दी ग्रैविटी दे नाल सारा कुछ वो फॉर्म होया। ये एस्ट्रॉयड बैल्ट तुहाडी मार्स तो बाद पाई जाती है। उस तो बाद आउंदा जुपीटर जो कि तुहाडा सारिआं नालों वड्डा ग्रह हैगा। जो तुहाडे इधरली साइड के ग्रह आ गए, जो ये ग्रह आ गए, इन्हां नूं बोलदे ने इनर प्लैनेट्स।
ਅੰਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਜੋ ਇੱਧਰਲੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਪੀਟਰ, ਸੈਚਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ ਐਂਡ ਨੈਪਚੂਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੂਟੋ ਸੀ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲੂਟੋ ਦੀ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਪਲੈਨਟ ਨੇਗੇ। 8 ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਪਰ ਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਊਪਲਰ ਬੈਲਟ। ਕਿਊਪਲਰ ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਦਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਸਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਜੋ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇਗੇ ਜੋ ਰੌਕਸ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਰੌਕਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਟ, ਰੌਕਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਠੋਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਸ ਦਾ ਥਿਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵੀਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਰਕਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਐਂਡ ਵੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਰਥ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੂਨਾ। ਮੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਫੀਬੋਸ, ਡੇਮੋਸ। 2 ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਨੇਗੇ ਇਹ ਰੌਕਿਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟ ਨੇਗੇ ਇਹ ਗੈਸੀਅਸ ਨੇਗੇ। ਗੈਸੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੋਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰੌਕ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਹੀ ਨੇ, ਗੈਸਿਸ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੈਨਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਰੌਕ ਬਣੀ, ਕੋਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮੀਆਂ, ਗੈਸਿਸ ਕੰਡੈਂਸਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਕ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਟ ਇਹ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਜੋ ਰੌਕਸ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੂਪੀਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੂਪੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਪਲੈਨਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਬਣ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਿਡ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਕਸ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਪ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਕਰੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਪੀਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 2 ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਨਸ ਤੇ ਮਰਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, 1 ਨੇ ਜਾਂ 2 ਨੇ। ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਜੋ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ, ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 67 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 47 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 37 ਨੇ। ਸੈਚਰਨ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਹੀ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ, 8 ਰਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿੰਗ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਹ ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨਲੀ ਡਸਟ, ਆਈਸ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਐਂਡ ਇੰਦਰ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰ ਪਲੈਨਟ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਲਟਨ ਰੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੀ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲਟਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਲਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੌਕ ਹੈਗੀ, ਆਊਟਰ ਤੇ ਇਨਰ ਕੋਰ ਆਪਾਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਊਂਟਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਲਟਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਲ ਰੌਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਜਲਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਨੇਗੇ ਕਾਫੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਦੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਆਪਦੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। 23 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟਿਲਟਡ ਹੈ ਅਰਥ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਬਿਟ। ਜੋ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਦਿਓਗੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੇੜੇ ਦਿਓਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਨਰ ਪਲੈਨਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਜੂਪੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ 9.6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, 9 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿਕਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਯੂਰੇਨਸ, ਯੂਰੇਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇਗੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਯੂਰੇਨਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਗਾ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਘੁੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਯੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਘੁੰਮਦਾ। 65 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 69 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਰੇਨਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੇਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੂਪੀਟਰ। ਜੂਪੀਟਰ ਬਿਗੇਸਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਲੈਸਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਕਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ 71% ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਓਨਲੀ 29% ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ। ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਇੱਕ ਰੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਯੈਲੋ ਪਲੈਨਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 90 ਤੋਂ 95% ਵੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ, ਇਹ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ, ਇਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਪੀਟਰ। ਜੂਪੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਲਈ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਗ ਸਪੌਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਗ ਜਾਇੰਟ ਸਪੌਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੂਪੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਪੌਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜੂਪੀਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨਿਊ ਪਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੌਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੈਚਨ। ਸੈਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 8 ਰਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਡਸਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਨ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਟਾਈਟਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ
अर्थ वर्गा एटमोसफेयर है, जिदा का अर्थ का एटमोसफेयर है उस तरह का टाइटन का भी एटमोसफेयर है अपना एक। इस करके अर्थ लाइक एटमोसफेयर अपने सोलर सिस्टम के ओनली टाइटन के उपर पाया जाता है, बट उस ज़्यादातर तुहाडे कोल नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन वो नहीं है। ज़्यादातर नाइट्रोजन ही उस 90 तो 95% नाइट्रोजन का ही एटमोसफेयर है। उस तो बाद आंदा यूरेनस। यूरेनस की आपां गल की कि वह नॉर्थ तो साउथ घूमदा है, जो भी गेड़े दिंदा नॉर्थ तो साउथ दिंदा हो। उस तो बाद अपने कोल आए नैपचून। नैपचून के उपर भी एक बहुत ही बड़ा स्पॉट पाया जाता है, डार्क स्पॉट उन्होंने बोलते हैं, जो कि अर्थ साइज़ का स्पॉट हैगा। ये भी यूरेनस के भी रिंग है जो आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, नैपचून के भी है जो कि बहुत ही क्लीयर इमेजेस के विजिबल होंगे ने। नैपचून तुहाडा सारा ही एक ब्लू रंग का ब्लू रंग का प्लैनेट है। ये हुई जी अपनी प्लैनेट्स की गल। हुण आपां इन्हां दे बारे कुछ डीप दे विच भी जान लैंदे जो अपने काम आएगा अगे जाके रोटेशनस दे विच। हुण दो एक आपां गल करिए मरकरी तो स्टार्ट करिए। मरकरी का जिद्दां मैं तुहानूं दस दिता कि इसका कोई सरफेस नहीं है, मून लाइक है। इसकी जो रोटेशन हैगी वो 58.65 दिन है, ये रोटेशन कंप्लीट करता अपनी। उस तो बाद जो रेवोल्यूशन है वो 88 दिनों के कंप्लीट करता है जी। वीनस नूं ईवनिंग तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो तुहाडा सूरज छिप जाता है उस तो पहला जो सारे नूं पहला तारा नज़र आता वो वीनस हुंदा है, तो उस तो बाद जो सूरज चढ़न तो पहला सारे तारे छिप जाते, बट लेट तक तुहाडा जो तारा नज़र आता वो वीनस हुंदा है। इस करके इनू मॉर्निंग ते वीनस नूं मॉर्निंग ते ईवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसका रेवोल्यूशन की है जी, तुहाडा रेवोल्यूशन ये 224 दिनों के कंप्लीट करता गेड़े नूं, तो 243 इन्हां दा रोटेशन हैगी। ये तुहानूं जो फैक्ट्स ने सारे एक्चुअली जो तुहाडी शीट होएगी जां तुहाडी फैक्ट शीट है जां तुहानूं जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे मिल जाएंगे। अर्थ है जो अर्थ की रोटेशन हैगी 24 घंटे, बट इसका रेवोल्यूशन है जो वो रेवोल्यूशन इसका 365 दिन 6 घंटे तो 5 घंटे 45 सेकेंड इदां दी है। इन्ने टाइम च पूरा करते, तो बाकी दे जो तुहाडे 5 घंटे तो 45 तो बाद जो टाइम पीरियड रह गया इसे नूं आपां 4 सालों के जोड़ के चौथा लीप ईयर बना दें, तो वो अपने लिए 366 डेज हो जाते हैं, तो आप उस कंप्लीट कर दें। चलो जी आप नैक्सट करिए। अर्थ लवे मून हैगा। मार्स है, मार्स तुहाडा रैड प्लैनेट है, इसकी रोटेशन हैगी 24.6 घंटे। 24.6 घंटे एक्सिस से गेड़ा दिंदा है, तो ये जो रेवोल्यूशन है वो 687 डेज है। इस तो बाद जी एक इंटरस्टिंग फैक्ट इत्थे आ रहा है कि तुहाडे सोलर सिस्टम की पूरे सोलर सिस्टम की सारे नूं हाईएस्ट माउंटेन मार्स के उपर पाई जाती हैगी। सोलर सिस्टम की सारे उच्ची माउंटेन जिदा अर्थ के उपर अपने सारे उच्ची माउंटेन माउंट एवरेस्ट हैगी, इस तरह मार्स के उत्ते जो सारे वड्डी माउंटेन है तुहाडी ओह पाई जाती है। इनू कहते हैं ओलंपस। 28 किलोमीटर के करीब यदी हाइट है जी, 28 किलोमीटर के करीब यदी हाइट है। ओलंपस माउंटेन है जो मार्स के उपर पाई जाती है, तो तुहाडे सोलर सिस्टम की सारे उच्ची माउंटेन है। चलो जी नैक्सट देखिए। हुण इहदे विच मार्स उपर तुहाडे कोल 2 मून भी आ गए, फिबस एंड डेमोस, ये मून पाए जाते। इस तो बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, इस तो बाद आ गया जूपीटर अपने लिए। जूपीटर लार्जेस्ट प्लैनेट है ये विच मोस्टली तुहाडा बनया होयागा हाइड्रोजन, हीलीयम ते अमोनीया एंड तुहाडे मीथेन का, ये गैसेस का बनया होया मेनली इन्हां चीज़ों का कंप्राइज हो रहा। रोटेशनल स्पीड है यदि आप पहले ही गल कर ली 9.8 घंटे वो रोटेशन पूरी कर दिंदा, बट ये जो रेवोल्यूशन स्पीड हैगी वो 11.8 साल 11.8 साल के गेड़ा दिंदा हैगा। तो जी एक ये जो मेन मूनस ने वैसे तो तुहाडे जूपीटर के 67 मून नेगे, बट वो जो प्रोमीनेंट नेगे एक है तुहाडा यूरोपा, एक है जी गैनीमेड, एक है कैलिस्टो। ये तुहाडे मेन मून जो मेन मून नेगे जूपीटर के। एंड ये जो गैनीमेड है, गैनीमेड तुहाडा सोलर सिस्टम का सारे नालों लार्जेस्ट मून है। सोलर सिस्टम का सारे नालों वड्डा मून गैनीमेड है। चलो जी नैक्सट देखते हैं आप सैचन। सैचन है जो आप पहले देख चुके हैं, वो 8 रिंग नेगे, तो ये रोटेशन स्पीड 10.3 घंटे हैगी, तो रेवोल्यूशन ये 29.5 साल के पूरा करता है। ये जी तुहाडे लिए 82 ये आपदे मून ने सैटेलाइट आउंदे ने जो 82 नेगे, उन्हां दे विचों प्रोमीनेंट टाइटन जिहदा आपां देखिया कि अर्थ वर्गा एनवायरनमेंट हैगा। नैक्सट अपने लिए आ जाता जी यूरेनस। यह तुहाडा 98 डिग्री सैल्सीयस से
ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ 98 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 17.2 ਘੰਟੇ ਹੈ ਤੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 27 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇਹਦੇ 27 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਗੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਐਂਡ ਏਰੀਅਲ ਯੂਰੇਨਸ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ ਜੋ ਨੈਪਚੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਸਪੌਟ ਇੱਥੇ ਬਿਗ ਸਪੌਟ ਜੋ ਸੀ ਜੂਪੀਟਰ ਦਾ ਰੈੱਡ ਸਪੌਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟ ਨੈਪਚੂਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 165 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਆਪਦੇ ਫੇਂਟ ਰਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰੇਨਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਫੇਂਟ ਰਿੰਗ ਨੇਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 14 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਪਚੂਨ ਦੇ ਨੇ, 14 ਮੂਨ ਨੈਪਚੂਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੀਟੋਨ ਤੇ ਨੀਰਿਡ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਪਰ ਬੈਲਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੂਟੋ ਹੈ, ਪਲੂਟੋ ਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਆ? ਪਲੂਟੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਵਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ এনवायरमेंट ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਕਿਊਪਲਰ ਬੈਲਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਵਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਊਪਲਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੋ ਪਲੂਟੋ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੂਟੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੂਟੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਬਾਰੇ। ਅਰਥ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਨਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰ ਬਣੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਿਖਰਾਅ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਸਟਰੋਇਡ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੀ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਲੈਨਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਰਥ ਇੱਕ ਦਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਪਲੈਨਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਟਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੋਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਰ ਹਜੇ ਸਖਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੋਲਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤਰੇੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੂਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਜੋ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਿਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੂਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ।
ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਜੋ ਕਰਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਟੋਟਲੀ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਰੇੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਜੀ ਕਰਸਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਜੋ ਦਗਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਲਟਨ ਲਾਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਮਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦਗਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਲਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਗਮਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਗਮਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੌਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਸਿਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਜੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਫਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਗਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਟਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਬੱਦਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਣੇ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਥੱਲੋਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਵਰਸਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਸਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਰਸਟ ਸੀਗੀ ਅਰਥ ਦੀ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪਰਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਲਟਨ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਰਸਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕਰਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੀ ਪੈਂਜੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਪੈਂਥਸਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਪੈਂਜੀਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੈਂਥਸਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਜੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਰਥ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈਗੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਾਂ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਡਿੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਮੀਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਜੀਨ ਦੇ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, DNA ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਦੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ, ਕਈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਸ਼ਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਸ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਸ਼ਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੇਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੇਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਪਟਾਈਲਸ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇਗੇ, ਰੇਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਯੁੱਗ ਆਈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜੁਰਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 90% ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਰੈਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਬਚੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਬਸ ਫਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਹੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 15% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਆਏ, ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਸਟਾਰਟ ਆਏ। ਜੋ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਣੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਟਰੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਰੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ। ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 4 ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੇਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੋਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ 2 ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 4 ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਲੋਲੋਜਿਕ ਏਰਾ। ਪੈਲੀਓਲੋਜਿਕ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪੈਲੀਓਲੋਜਿਕ ਏਰਾ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਲੋਲੋਜਿਕ ਏਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ।
ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਸੋਜੋਇਕੇਰਾ। ਮੈਸੋਜੋਇਕੇਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 138 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, 138 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇਗੇ ਟ੍ਰਾਇਸਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੋਗ ਅਤੇ ਟਰਟਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਨਾ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਕ੍ਰੈਟਾਸੀਅਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਸਟਰੋਇਡ ਟਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜੀਵ ਬਚੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਮੈਮਲਸ ਆ ਗਏ, ਰੈਟਸ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਸ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਸ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਘੋੜੇ, ਡੌਗਸ, ਕੈਮਲ, ਊਠ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਟਰੀਜ਼ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਅਰਲੀ ਹਿਊਮਨ ਐਂਸੈਸਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਲੀ ਹਿਊਮਨ ਐਂਸੈਸਟਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਾਂਦਰ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਸਾਲ ਤੱਕ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਆ ਗਏ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 30 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂ ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਜੋ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 23 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ ਤੇ 4.9 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਥ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 365 ਡੇਜ਼ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ 48 ਮਿੰਟ 45.51 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ
अर्थ की पोजीशन है जो सन के आले दुआले ਉਹਦੇ बारे एक गल करिए। सेंटर ते तुहाडा सन है जी, जो ਉਹਦੇ आले दुआले अर्थ गेड़े दिंदी हैगी। बेसिकली मैं सन तां करके छोटा बनाया बिकॉज काफ़ी दूर आपां नूं छोटा दिंदा ते आपां अर्थ ते ज़्यादा फोकस करके चलना। 23 डिग्री एक्सिस ही ਇਹਦਾ। चलो जी हुण ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ जो ਇਹ पिक है इसे तो ही ਤੁਹਾਡੇ विंटर क्रिएट होणगे, सॉरी सीजनस क्रिएट होणगे, इसे तो ही ਤੁਹਾਡੀਆਂ जो विंड्स ने वो क्रिएट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ जो ਤੁਹਾਡੀ इस साइड हैगी, इस साइड ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ आ ਜਾਂਦਾ समर सीजन, इस साइड ਤੇ आ ਜਾਂਦਾ विंटर सीजन। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਏਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਦਰਨ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ 21 ਜੂਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 21 ਜੂਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰ ਸੋਲਿਸਟਾਈਸ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਮਰ ਸੋਲਿਸਟਿਸ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ इंडिया इत्थे जे पाया जाता। हुण तुहाडी डायरैक्ट सनलाइट आस्ट्रेलिया वाले साइड ते पै रही है। सो बेसिकली इस साइड तुहाडा 22 दसंबर नूं ये पीक हुंदी है, जो तुहाडी विंटर दी हुंदी है 22 दसंबर नूं पीक, ते इहनूं बोलदे ने विंटर सॉलिस्टिस। ये जो सन के आले दुआले गेड़े दिंदी हुंदी है उस टाइम की गल है जो घूमती हैगी। फिर एक पीरीयड इन्हां दे दोनों के विचाले भी आउंदा, दो तरह से आउंदा है पीरीयड। ये जो विचाले आउंदा है इस साइड जो पीरीयड आउंदा है वो आउंदा 22 सितंबर नूं, ते इस साइड आउंदा जी पीरीयड 21 मार्च नूं। 21 मार्च ते 22 सितंबर ये दो यह जे दिन ने जो तुहाडी दिन ते रात बराबर हुंदी है पूरे साल दे विच। हुण तुहाडा पेपर दे विच भी एग्जाम जो क्वेश्चन है दिन ते रात के बेसिक ते बन सकता है। 22 सितंबर ते 21 मार्च नूं दो दिन ने साल दे विच जो दिन ते रात बराबर होंदे ने, ना घट होंदे ना वध होंदे, बट बराबर होंदे ने। 21 जून है इहदे विच तुहाडे कोल दिन वड्डा हुंदा, रात छोटी हुंदी है। 22 सितंबर है इहदे विच ही तुहाडे कोल दिन जो हैगा 22 दिसंबर का छोटा हुंदा ते रात वड्डी हुंदी है। तो इसे दे बेसिस ते हुण जिस हिसाब नाल अर्थ इत्थे रेवोल्यूशन कर रही हैगी सन के आले दुआले, तो एक्सिस से घूमते हुए उहदे की लोकेशन बनती है, इसे तो ही तुहाडे कोल समर ते विंटर सीजन क्रिएट होंदे ने अपने इंडिया नूं कंपेयर दे विच लैके। इत्थे तुहाडी डायरैक्ट सनलाइट है, समर पै रहा, इत्थे डायरैक्ट सनलाइट नहीं है तो विंटर हो रही हैगी। सो बेसिकली मार्च दे विच तुहाडे कोल आ जांदी हैगी स्प्रिंग आ जांदी है मार्च दे विच, इत्थे अंटम आ जांदी है, एंटम पतझड़ हो जाती है। ठीक है जी, स्प्रिंग दे विच फुੱਲ खिड़दे हुंदे नेगे। सो यही चीज़ है तुहाडी, इन्हां नूं बोलिया जांदा इक्वानॉक्स। जो तुहाडे आ गए मार्च एंड सैप्टेंबर आ गए, इन्हां नूं बोलिया जांदा जी इक्वानॉक्स बोलते हैं। इन्हां नूं जो मार्च हैगा उहनूं बोलते हैं मार्च नूं वर्नल इक्वानॉक्स, एंड जो तुहाडा सैप्टेंबर का एरिया आ गया, सैप्टेंबर नूं बोलते हैं ऑटमनल, ऑटमनल इक्वानॉक्स। समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस आपां कर लिया जी। ये हुंदा हैगा हुण यही तुहाडे सीजनस नूं क्रिएट करदे नेगे। हुण अर्थ दे आपां एक होर चीज़ देखीए तां इहदे विच तुहाडे कोल अर्थ की एक प्रॉपर स्टडी लई इहदे उपर आपां एक इमेजिनरी लाइनस क्रिएट कीतियां होईयां नेगीआं, जिन्हां नूं आपां बोलदे हां लॉन्गीट्यूड एंड लैटीट्यूड। जो तुहाडे लैटीट्यूड्स ने वो तुहानूं टैंपरेचर का आइडिया दिंदे ने, जो तुहाडे लॉन्गीट्यूड्स ने वो तुहानूं टाइम का आइडिया दिंदे नेगे। हुण जो अर्थ है ये जो बिल्कुल सेंटर दे विचों जा रही हैगी वो है इक्वेटर, इत्थों जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इत्थों जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन, कर्क रेखा कैप्रीकॉन दी तुसीं चैक कर लियो प्लीज़। आ है जी भूमध रेखा, ये जा रही ने इक्वेटर। तो इस तरह ही तुहाडे होर इत्थों दियां जो ने लाइनस जा रही ने, इन्हां नूं बोलदे ने लैटीट्यूड, लेटियां हुई लैटीट्यूड। जो तुहाडे इस साइड नाल जा रही ने लाइनस इमेजनरी, उन्हां नूं बोलदे ने लॉन्गीट्यूड जां लॉन्जीट्यूड भी बोलते हैं कई, जिदा तुहानूं सही लगे उदा प्रोनाउंस कर लेना।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਡਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ UK ਆ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੀ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਬੈਕ 'ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ USA, ਸੋ ਇਹ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ। ਇਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਫਿਜੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਈਸਟ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਓਰੀਜਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਕਲਾਸਿਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਲਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।